Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Last lecture we have started discussing our new chapter, which is the sixth one in our syllabus, that is laser. So we will wait for 2 minutes. Still students are joining. So laser is nothing but light amplification by stimulated emission of radiation. So here we can get light amplification by this stimulated emission of radiation process, where we have discussed first what is meant by interaction of radiation with matter, like absorption of radiation, then spontaneous emission and stimulated emission, in which we have started with first point, that is absorption of radiation, where the atom gets excited from lower to higher state by providing energy in terms of photon. So it absorbs that energy and it jumps from lower to higher state. It is called as absorption of radiation. Next is spontaneous emission, in which atom is already at excited state. It loses its energy due to its natural tendency to attain the minimum potential energy, and we can get photon. It happens spontaneously without any external stimulus. That's why it is called as spontaneous emission. Next, stimulated emission, where atom is at already higher excited state. Before spontaneous emission, what happens? Photon triggers or stimulates this atom to lose its energy and come to downward state. So we can get two equal identical photons. They gets multiplied, that is these two induces another two. We get 4, 8, 16, 32, etc. So millions of photons we are getting, which are having same properties, that is called as equal identical properties, and this process is called as stimulated emission. तर हे आपण मागच्या लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे डिटेलमध्ये. Next point we have discussed, that is population inversion, pumping method and metastable state. ज्यामध्ये आपण काय चेक केलं, तर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन म्हणजे काय. So here we are trying to increase the percentage of atoms in excited state, which is called as population inversion. Means if naturally condition is N1 is greater than N2, so we try to achieve the condition that is N2 is greater than N1. So how we can achieve it? So answer is our next point, that is pumping methods, where in case of pumping methods, different techniques we are using to supply the energy to the system or medium. And if we provide this energy to the system, then we can achieve the population inversion. And why to achieve population inversion? To get the stimulated emission of radiation. So each and everything is linked with it. Then next one is metastable states. मेटास्टेबल स्टेट्स म्हणजे काय, तर अशी स्टेट इथं या फिगरमध्ये तुम्ही बघू शकता. So this is called as metastable state. So metastable state is that state where the lifetime of atom to stay in that state is more, that is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. Okay, so here we mentioned 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. Okay,
means if we check the lifetime of other states, so it is 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 9 second. So as compared to metastable state, it is very less. त्यामुळे मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे अशी स्टेट जिथं लाईफटाईम जास्त असतो. लाईफटाईम जास्त याचा अर्थ काय, तर ते ॲटम्स आहेत तर ते बाकीच्या एनर्जी लेवलपेक्षा इथे जास्त वेळ थांबतात. त्यामुळे इथं काय होतं, तर लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स गेट्स अक्युमुलेटेड अँड वी कॅन अचीव पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन. Then stimulated emission of radiation and emission takes place. The energy gets emitted in terms of photons and we are getting equal identical photons, that is in terms of E is equal to h nu. Are you getting these points? Yes, sir. Yes, sir. हे मागच्या वेळेस आपण डिस्कस केलेले पॉइंट्स आहेत. नाव लेट अस स्टार्ट today's lecture with new points, that is characteristics or properties of laser beam. लेझरच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा प्रॉपर्टीज आहेत तर त्यात आपण चेक करणार आहोत. सो फर्स्ट इज दे आर हायली कोहरंट. देन second is they are highly monochromatic, they are having less divergence, then directionality is high, and of course they are having high intensity. So here we will start with first one. They are highly coherent. A conventional light source produces incoherent light since they emit random wavelength light waves with different phases. On the other hand, the waves emitted by a laser source will be in phase and are of the same frequency. Therefore, laser beam is highly coherent. Okay. So here we are just discussing about how they are in phase with each other or they are having same frequency. Coherent याचा अर्थ काय, तर they are in phase with each other. In phase with each other means what? So we have discussed that if that particular light is in phase with each other, then it is called as coherency. Okay, like this. So this is called as in phase. If it is out of phase, it is like this or maybe like this. Getting this point? Yes, sir. हे लक्षात आलं का? कोहरन्सी म्हणजे काय, हा पॉइंट लक्षात ठेवा आणि हाच सिक्रेट आहे याच्या प्रॉपर्टीजचा. जर लाईटच इन फेज विथ इच अदर असेल तर इथून पुढच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला त्याच्यामुळं मिळत जातात. तर हायली कोहरंट म्हणजे काय, सो दॅट लाईट और दॅट लेझर सोर्स लाईट इज इन फेज विथ इच अदर अँड दॅट्स वाय इट इज हायली कोहरंट. आता याच्यामुळे काय होणार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर हायली मोनोक्रोमॅटिक. मोनोक्रोमॅटिक मीन्स व्हॉट, मोनोक्रोम. Same मोनो frequency. मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर. सिंगल कलर म्हणजे काय, तर एकच वेवलेंथ जी आहे तर ती इमिट करते ती लाईट. ठीक आहे. द लेझर लाईट इज ऑलमोस्ट परफेक्टली मोनोक्रोमॅटिक. द लाईट इमिटेड बाय ए लेझर इज मच मोर मोनोक्रोमॅटिक दॅन दॅट ऑफ एनी कन्व्हेन्शनल मोनोक्रोमॅटिक सोर्स. कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय, आपण साधी लाईट यूज करतो, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स यूज करतो, तर त्याला आपण कम्पेअर करून इथं प्रत्येक वेळेस सांगतोय. फॉर एक्झाम्पल सोडियम सोर्स. आपण आता सोडियम सोर्स म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक सोर्स घेतो. 5890 आणि 5896 अँगस्ट्रॉमच्या येलो लाईट्स आपल्याला मिळतात. ठीक आहे. तर त्याचा जर स्पेक्ट्रम आपण घेतला तर आपल्याला एक्सपेक्टेड काय, तर तिथं आपल्याला येलो लाईट्स दिसतील. ठीक आहे. तर येलो कलर मी दाखवलं, बॅकग्राऊंड दिसत नाही चांगल्या पद्धतीने. ठीक आहे. सो येलो कलर्स वी आर गेटिंग, बट when we are thinking that it is perfectly monochromatic, so with yellow colors we are getting some other faint lines also. Means what, so when we are getting the spectrum of sodium source, so not only yellow but we are getting some other faint colors, means it is not perfectly monochromatic, but laser source is, we can say, almost perfectly monochromatic source.
Why? Because the high coherency, and that's why we are getting a single wavelength, that is monochrome. So that's why it is a highly monochromatic beam. Next, less divergence means what? So let us read it first. Light from conventional sources spreads out in the form of spherical wavefronts, and hence it is highly divergent. On the other hand, light from a laser propagates in the form of plane waves. Hence, the angular divergence of a laser beam is much smaller than conventional sources. म्हणजे काय? तर जर आपण दोन एक्झाम्पल घेतले, मी तुम्हाला सांगितलेलं की जर आपण टॉर्च घेतली फॉर एक्झाम्पल, ओके, सो आय ट्राय टू ड्रॉ नाव, आणि जर लेझर पॉइंटर घेतला आणि इथे जर आपण स्क्रीन घेतली तर आपल्याला काय दिसतं बघा. टॉर्च जर घेतला तर त्याचा फोकस आपल्याला ब्राईट फोकस सेंटरला आणि त्याचा फेंट फोकस आहे तर तो सराउंड करतो, आणि लेझर सोर्स घेतला तर एक शार्प स्पॉट आपल्याला लेझरचा दिसतो. तर याच्या मागचं कारण काय? तर डिस्टन्स तर सेम आहे. टॉर्च आणि लेझर पॉइंटर सेम डिस्टन्सवरून आपण काय करतो तर फोकस करतो. हे तुम्ही स्वतः तुम्ही बघितलेलं आहे, तुम्हाला माहिती. यू हॅव हँडल्ड अ लेझर पॉइंटर ऑल्सो अँड टॉर्च ऑल्सो. तर टॉर्चचा जो प्रकाश आहे तर तो जो आहे तर तो इट इज अ डायव्हर्जंट बिकॉज ऑफ स्फिरिकल वेव्ह फ्रंट. ओके, टू डायव्हर्ज, डायव्हर्जन्स मीन्स काय? टू डायव्हर्ज मीन्स टू स्प्रेड. तर त्याचं स्प्रेडिंग जे आहे तर ते काय आहे तर जास्त आहे स्फेरिकल वेव्हफ्रंट असल्यामुळं. तर लेझरमध्ये प्लेन वेव्हफ्रंट असल्यामुळं काय होतं, ह्याचा जो डायव्हर्जन्स आहे तर तो कमी आहे. याचा अर्थ असा आहे का की लेझरला डायव्हर्जन्सच नाही आहे? ओके, सो इट इज नॉट ट्रू. इट इज हॅव्हिंग डायव्हर्जन्स but less as compared to other conventional sources. Getting this point? Yes, sir. म्हणजे इथं काय सांगतोय आपण, डायव्हर्जन्स म्हणजे काय तर स्प्रेडिंग. तर लाईटची स्प्रेडिंग आहे ती कन्व्हेन्शनल सोर्सला जास्त असते स्फेरिकल वेव्हफ्रंट मुळे. लेझरमध्ये सुद्धा डायव्हर्जन्स असतो पण ॲज कम्पेअर टू कन्व्हेन्शनल सोर्स तो काय कमी आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचा वेव्हफ्रंट आहे तर तो प्लेन वेव्हफ्रंट आहे. ओके, सो I request you to take screenshot of this if you have not taken. So you can just take this example as in phase and out of phase figures, and this is a divergence figure. Okay, shall we go for next slide? These points are clear. Shall we move for next one? Yes, sir. Okay. We go for now next. So we add more two properties. First is high directionality or unidirectionality, and second is high intensity. So first one is related to its directionality. A conventional light source emits light in all directions. On the other hand, laser emits light only in one direction. The width of the laser beam is extremely narrow, and hence a laser beam can travel to long distances without spreading. They can be brought to an extremely sharp focus. Means we can use this laser beam as divergence is less and it is having plane wavefront, so we can get the directionality or high directionality of the laser beam. Then as it is having less spreading and sharp focus, so next is high intensity. It is connected with this. I read it. Laser light is much more intense and brighter than that from any other conventional source. A laser emits light in the form of a narrow beam. As the energy is concentrated in a very narrow region, its intensity would be tremendously high. It can vaporize even the hardest metal. Means here, due to less divergence, sharp focus, and it gets concentrated in a very narrow region. That's why what happens, its intensity is very high.
ती जी एनर्जी आहे लेझर बीमची ती एका कमी पोर्शनमध्ये किंवा कमी एरियामध्ये काय होते तर कॉन्सन्ट्रेट होते, त्याच्यामुळं त्याची इंटेन्सिटी जास्त असते. सो मे बी you know that in case of some movie or some national geography program, maybe you have seen that due to its high intensity we can melt the metals, cut the metals, etc. So in applications we have to check all these things related to the amazing properties of this laser beam. Okay, so this is the last one. So here in the figure also you can check laser light and ordinary light. Just I have told you that if we check the spectrum, so in that conventional source, different colors we can get, not only single color, but in case of laser light, a single color spectrum we can get. In case of directionality, in all direction, light spreads in conventional source. In case of laser, it is a unidirectional. Then coherency, it is in phase with each other, and this is out of phase. So these are different properties that we have discussed. Okay, so first one is they are highly coherent. Coherent means in phase with each other. They are highly monochromatic. Monochromatic means single color, single wavelength they are having. Then less divergence. Divergence is nothing but spreading. So spreading is less. That's why less divergence means they spread less. Then high directionality or unidirectionality. Because of less divergence, we can direct this laser beam up to many kilometers and they gets concentrated in a small portion. That's why its intensity is also very, very high. So we have to check the applications related to this. Are you getting this point? Properties or characteristics of laser? Yes, sir. Okay. Now we move to our next point. That is big one. तर जसं आपण फर्स्ट चॅप्टरचा मोठा पॉईंट कुठला डिस्कस केला आपण डेरिव्हेशन ऑफ Hall effect. येस डेरिव्हेशन ऑफ हॉल इफेक्ट. त्यानंतर सेकंड चॅप्टरचा मोठा पॉईंट कुठला होता 5 मार्काचा Fermi level. इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन बरोबर. हा. देन थर्ड चॅप्टर मधला मोठा पॉईंट कुठला होता फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज रेमेडीज. बरोबर. तसंच आता हा जो आपला 6वा चॅप्टर आहे त्यातला हा आपला बिग पॉईंट आहे दॅट इज कॉल्ड एज हिलियम निऑन लेझर. सो इन दिस केस वी हॅव टू चेक द प्रिन्सिपल then construction and working of this laser beam. तर याच्यामध्ये आपण हे सगळे पॉइंट्स चेक करणार आहोत which is called as gaseous laser or helium neon laser. So I request everyone listen carefully, try to understand each and every term. So I read it first. Gas laser usually employ a mixture of two gases, say for example capital A and capital B, where atoms of kind A are initially excited by electron impact and they transfer their energy to atoms of kind B, which are the actual active centers. तर इथं आपण काय सांगतोय तर जर लेझर सोर्स आपण गॅसियस सोर्स कन्सिडर केला तर गॅसियस सोर्स म्हणजे काय असतं मिक्सचर असतं कशा कशाचं तर दोन गॅसेसचं फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल ए आणि बी जर आपण घेतलं तर आपण ते मिक्सचर घेतो where atoms of kind A are initially excited by electron impact. हे आहेत त्यांना आपण एक्साइट करतो and they transfer their energy to atom of kind B, which are the actual active centers. हे काय करतात यांची एनर्जी बी ला ट्रान्सफर करतात आणि ह्याचं जे एक्साइटमेंट आहे आणि याचं जे ट्रान्झिशन आहे त्याच्यामुळं आपल्याला काय मिळतं तर लेझर बीम. त्यामुळं त्याला इथं आपण काय म्हटलंय ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह सेंटर्स. ऍक्टिव्ह सेंटर्स याचा अर्थ काय की ज्याच्यामुळे आपल्याला लेझर बीम मिळते किंवा लेझर लाईट मिळते त्याला आपण म्हणतो ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह सेंटर्स. सो इन दिस केस आपल्या इथे जर बघितलं तर हिलियम आणि निऑन हे दोन गॅसेस आपण मिक्सचर यूज करतो. त्याचं पर्सेंटेज वेगवेगळ्या प्रेशरला किती ते आपण आता कन्स्ट्रक्शन मध्ये बघणारच आहोत. तर यातला जो निऑन आहे तर तो आपला इथं ऍक्टिव्ह सेंटर आहे. बिकॉज ऑफ निऑन ऍक्टिव्ह सेंटर्स वी कॅन गेट द लेझर बीम. Okay, so now let us discuss this laser specifically, that is helium neon laser.
This we have discussed the general terms, that is gaseous laser, that is mixture of A and B, etc. So first figure you can see, this is a helium neon laser beam. For small scale and laboratory purpose we are using this. You can see the simple figure of this helium neon laser, where we are getting this laser beam through this output. So I can show it by another figure like this. So we can check the construction first and then we will discuss this one. So in construction, the schematic of typical helium neon laser is as shown in figure, that is this figure. Next, it consists of a quartz tube which is of 10 to 100 centimeter of length and 2 to 8 mm in the diameter. So this tube is called as quartz tube, and we can enclose all the mixture in this, which is having certain dimensions 10 to 100 centimeter in length and 2 to 8 mm in diameter. So you can see diameter is very less. So purposefully we are keeping less diameter. What is the reason? So that we have to check during this transition diagram, that is working part. Helium gas is filled with the pressure of 1 mm of mercury, while neon gas is filled under the pressure of 0.1 mm of mercury. So 10:1 ratio we have maintained for this. Hence, there is a majority of helium atoms and minority of neon atoms. Means 85% of helium atoms are there in percentage and only 15% of neon atoms are there. Actual Lysing atoms are neon atoms. So this is a important one. This line is important one. Actual Lysing atoms are neon atoms. तर आपल्याला जी लेझर बीम मिळते तर ती कशामुळे मिळते, तर या निऑन ॲटम्समुळे मिळते. वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड बाय fully reflecting end plate, while other end plate is partially reflecting. Okay, so this point we have to discuss. Helium neon gas laser is commonly used as low power laser, hence no cooling arrangement are required. Gas lasers are more stable and continuous type of laser. म्हणजे काय, तर हे लो पॉवर लेझर आहेत, लॅबोरेटरी पर्पजसाठी यूज करतो. जिथं हाय पॉवर लेझर असतात तर तिथं हीट सुद्धा जनरेट होते, त्याच्यासाठी कूलिंग अरेंजमेंटची सोय असते काही काही ठिकाणी. तर इथं याच्यासाठी याला गरज नसते आणि हे स्टेबल लेझर्स असतात, गॅसेस लेझर. ओके, तर आता ही स्लाइड परत एकदा डिस्कस करूया. आपण काय बघतोय, तर एक सिंपल फिगर तुम्हाला काढून दाखवतो. तर ही आहे क्वार्ट्स ट्यूब. या क्वार्ट्स ट्यूब मध्ये आपण काय करतो, तर हेलियम निऑनचं गॅस मिक्सचर जे आहे तर ते आपण एनक्लोज करतो. ते कशाच्या मध्ये एनक्लोज करतो, तर याच्यामध्ये. हे काय आहे, तर ही आहे फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज अ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस and this is a partially reflecting surface. हा जो आहे तो partially reflecting surface आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण हेलियम निऑनचं मिक्सचर जे आहे मगाशी जसं सांगितलं 85% to 15% हे मिक्सचर आपण याच्यामध्ये एनक्लोज केलेलं आहे. याला आपण काय करतोय, तर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटरने एक्साइट करतो आणि आपल्याला लेझर बीम मिळते. ठीक आहे, तर हे आपण चेक करूया. एक क्वार्ट्स ट्यूब वी आर यूजिंग विच इज हॅव्हिंग 10 to 100 सेंटीमीटर इन लेंथ. क्वार्ट्स ट्यूब आपण वापरतो. ही जी ट्यूब आहे तर ती क्वार्ट्स ट्यूब आहे, जिची लांबी आहे 10 ते 100 सेंटीमीटर. डायमीटर जो आहे त्याचा तर तो 2 ते 8 mm आहे, म्हणजे डायमीटर खूप कमी ठेवला आहे. त्याला एक स्पेसिफिक रिझन आहे, ते आपण वर्किंगमध्ये चेक करणार आहोत. त्यानंतर याला आपण फील करतो हेलियम आणि निऑन वेगवेगळ्या प्रेशरला, वेगवेगळ्या पर्सेंटेजला. म्हणजे काय, तर 85% आणि 15%च्या रेशोमध्ये आपण याला फील करतो. पण जरी निऑन ॲटम्स कमी असले तरी जी काही लेझर ॲक्शन आपल्याला मिळते, ही जी रेड लाईट बाहेर येते
त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे दॅट इज 6328 अँगस्ट्रॉम. तर ही जी स्पेसिफिक रेड कलर झोनमध्ये येते, तर ही जी ही जी वेवलेंथ आहे, तर त्या वेवलेंथमध्ये लाईट आपल्याला मिळते हिअर. सो वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड बाय फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट while अदर एंड प्लेट इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. आता हे कशासाठी आहे तर हे लक्षात घ्या, ही जी आहे तर ती फुल्ली रिफ्लेक्टिंग आहे आणि ही आहे तर ती पार्शियली रिफ्लेक्टिंग आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा स्टिम्युलेटेड इमिशन होतं त्यावेळेस काय होतं, फोटॉन इमिट होतात. तर इथे जसे जसे फोटॉन वाढायला लागतात तसं तसं काय होतं, ते इथं रिफ्लेक्ट व्हायला स्टार्ट होतात. ठीक आहे, रिफ्लेक्ट व्हायला स्टार्ट झालं की ही जी कॅव्हिटी आहे म्हणजे याच्यात ॲम्प्लिफिकेशन होतं किंवा याला ऑप्टिकल कॅव्हिटी सुद्धा म्हणतो आपण. इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल कॅव्हिटी. सो हिअर ड्यू टू दिस मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स and large number of photons gets accumulated. So as this is fully reflecting, so here only reflection occurs, we are not getting laser beam from this side. As this is partially reflecting असल्यामुळे इनिशियली रिफ्लेक्शनच होणार, पण जसं जसं याची एनर्जी किंवा इंटेन्सिटी वाढत जाईल तसं तसं काय होणार, तर हे जे लेझर फोटॉन्स किंवा लेझर बीम आहे तर ती या साईडनं बाहेर पडायला स्टार्ट होणार आणि त्याची इंटेन्सिटी सफिशियंट झाली की आपल्याला ती या सरफेसमधून बाहेर पडताना दिसते. तर हे कशामुळे होतं, तर एक्साइटमेंटमुळं आपण त्याला एक्साइट करतो आणि ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सीने एक्साइट करतो. कारण का इथं रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय आपल्या इथं, तर पंपिंग मेथड आहे. तर ती पंपिंग मेथड यूज करून आपण याला एक्साइट करतो. अँड व्हेन वी गेट लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इट गेट्स कम आउट फ्रॉम दिस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. तर हे आपण कन्स्ट्रक्शन डिस्कस करतोय. वर्किंग मध्ये आपण आता डिटेल मध्ये बघणार आहोत की ऍक्च्युली काय होतं. ओके, सो दिस इज अ वर्किंग वेअर वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट दिस फिगर. आता ही जी फिगर आहे तर ही आणि आपण हे पॉइंट्स डिस्कस करत जाऊ. द एनर्जी लेवल डायग्राम इज ॲज शोन इन फिगर. ही एनर्जी लेवल डायग्राम आहे. तर ही काय दाखवते, हिअर helium energy levels are there, here neon energy levels are there, helium energy levels are there, total 3, that is 1 2 and 3, and here 1 2 3 4 5 6, total 6 neon levels are there. Now we discuss this. The energy level diagram is as shown in figure. A radio frequency signal with frequency 25 to 30 megahertz is passed through the gas mixture to produce electrical breakdown of the gas into ions and electrons. म्हणजे आपण इथं काय करतोय, तर ही फिगर बघू शकताय. या मिक्सचर मध्ये आपण काय करतोय, तर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटरने याला एक्साइट करतोय जेणेकरून इथं आयोनायझेशन होतं. आयोनायझेशन मीन्स सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ॲटम्स. तर इथं ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते सेपरेट होतात. जे ॲटम्स आहेत त्याला आपण म्हणतो ऍक्टिव्ह सेंटर्स. तर हे 25 to 30 मेगाहर्ट्ज ची फ्रिक्वेन्सी आपण मेंटेन करतो आणि त्यानं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन आपण कॅरी करतो. ओके, व्हॉट हॅपन्स हिअर, सेपरेटेड फास्ट मुव्हिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ हेलियम अँड निऑन ऍक्टिव्ह ॲटम्स ॲट द ग्राउंड लेवल अँड एक्साइट देम टू द हायर एनर्जी लेवल्स. म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत सेपरेट झालेले तर ते काय करतायत, तर ते कोलाइड होत आहेत. कशाला कोलाइड होत आहेत, तर हेलियम आणि निऑन ॲटम्सला ते त्याला एक्साइट करतायत. एक्साइट झाल्यामुळे काय होतं, ही फिगर चेक करा, एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन. सो ड्यू टू एक्साइटेशन दे गेट्स एक्साइटेड helium as well as neon also, and then next what happens, separated fast moving free electrons collide with helium and neon active atoms at the ground level and excite them to the higher energy levels. Now next point is the lifetime of the energy levels F2 and F3 of helium are 10 raised to minus 4 and 10 raised to minus 6 second. तर इथं F2 आणि F3 आपण याला मेन्शन करूया. दिस इज F2, दिस इज F3. तर याचा आपल्याला काय दिलेला आहे, लाईफ टाइम दिलेला आहे. ठीक आहे, तो किती आहे, 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 6 सेकंद. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की इथे 10 raised to minus 4 सेकंद पर्यंत ते थांबतात, 10 raised to minus 6 पर्यंत इथे थांबतात. बट हिअर व्हॉट इज सिमिलॅरिटी, as the neon higher energy levels E4 and E6
are also close to the excited energy levels F2 and F3 of helium. म्हणजे काय, तर या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत 1 2 3 4, दिस वन, ही जी आहे 4th लेवल आणि ही जी आहे 6th लेवल, तर या निऑनच्या लेवल आहेत, तर या हेलियमच्या F2 आणि F3 ला जवळ आहेत, क्लोज आहेत. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळं पॉसिबिलिटी काय, त्याच्यामुळं पॉसिबिलिटी आहे की यांचं जे नॉन इलॅस्टिक कोलिजन होणार आहे त्याच्यामुळं एनर्जी काय होते, ट्रान्सफर होते. दॅट एनर्जी गेट्स ट्रान्सफर्ड थ्रू नॉन इलॅस्टिक कोलिजन. So we can read it once again. As the neon higher energy levels E4 and E6 are close to the excited energy levels F2 and F3 of helium, then त्याच्यामुळे काय होतं, the probability of helium atom transferring their energy to the excited atoms of neon through inelastic collision is greater than the probability of excited helium atoms following downward transition towards emission. याचा अर्थ काय, तर इथं या लेवल्स या जवळ असल्यामुळं, जवळ इन द सेन्स काय, तर यांचा जो लाईफ टाइम जो आहे तर तो एकसारखा असल्यामुळं इथं काय होतं, तर हे जे हिलियम ॲटम्स आहेत तर ते निऑन ॲटम्सला इनइलॅस्टिक कोलिजननं ही एनर्जी काय करतात, ट्रान्सफर करतात. आता ही एनर्जी जेव्हा ट्रान्सफर होते तर त्याच्यानंतर हे ट्रान्झिशन्स इथं आपल्याला बघायला मिळतात. हे वेगवेगळे ट्रान्झिशन्स आहेत. सो लेट अस डिस्कस दिस वन. So since pressure of the helium atom is nearly 10 times greater than that of neon atoms, the excited levels E4 and E6 of neon are densely populated than that of other energy levels of neon. म्हणजे काय, तर E4 आणि E6 हे डेन्सली पॉप्युलेटेड असतात आणि इथं नंबर ऑफ ॲटम्स असतात तर ते जास्त असतात त्या गॅसचे, निऑन ॲटम्सचे. Thus the population inversion may be achieved with neon energy level. त्यामुळे E4 आणि E6 या ज्या लेवल्स आहेत ही आणि ही, तर इथं काय होतं, तर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव होतं. आता पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव झाले याचा अर्थ काय, तर लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स इथं अवेलेबल आहेत आणि हे आता काय करणार आहेत, तर डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन करणार आहेत. ठीक आहे. पण इथं तुम्ही बघू शकता की इथं एकच ट्रान्झिशन झालेलं नाहीये, इथं 3 ट्रान्झिशन झाले टोटली. 3.39 मायक्रोमीटर, 62.8 नॅनोमीटर अँड 1.15 मायक्रोमीटर. तर इथं हे 3 ट्रान्झिशन झालेत, ज्याच्यामधला आपण कशात इंटरेस्टेड आहोत, तर याच्यामध्ये 632.8 नॅनोमीटर म्हणजेच काय, तर 6328 अँगस्ट्रॉम. 6328 अँगस्ट्रॉम म्हणजे काय, तर रेड कलर रिजन मध्ये हे आपल्याला लेझर बीम आहे तर ती मिळते. त्याचं ट्रान्झिशन आहे ते कसं आहे, तर 6 पासून 3 पर्यंत. ठीक आहे. दिस इज थर्ड वन, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट ऑर ग्राउंड स्टेट वी कॅन से. तर इथं आता काय होतं, तर हे ट्रान्झिशन्स होतात आणि याच्या खाली सुद्धा काही ट्रान्झिशन्स आहेत, त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण बघूया आता. वी कंटिन्यू विथ धिस वन टू द नेक्स्ट. So photons with energy h nu E6 minus E3 stimulates the transition to the energy level E3. This transition generates a laser beam of a red color of wavelength 6328. आता जे सांगितलं तर 6328 angstrom ची जी आहे तर ती E6 minus E3 ला आपल्याला मिळते. From the energy level E3, emission of radiation observed spontaneously to the energy level E2. म्हणजे इथं काय होतं, तर E6 to E3 हे आपल्याला ट्रान्झिशन मिळतं आणि स्पॉन्टेनियसली इथं काय होतं, नॉन रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन E3 to E2 इथं सुद्धा आपल्याला ट्रान्झिशन मिळतं. बट दिस इज वन ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट. ही एक वन ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट असल्यामुळे काय होतं, once again atom gets excited and there is a chances of excitation to higher energy levels. That's why what we have done here, we have kept the diameter of tube which is very less, that is diffusion to walls. याच्यामुळे काय होतं, तर हे जे ॲटम्स आहेत तर ते काय करतात, तर या वॉल्सला कोलाइड करतात. ड्यू टू कोलिजन दे लूज देअर एनर्जी अँड कम टू ग्राउंड स्टेट. आणि त्यानंतर परत ही जी सायकल आहे ही अशीच काय होत राहते, रिपीट होत राहते. ओके. सो वी हॅव टू रीड दिस थिंग्स, सो आय कॅन इरेज द थिंग्स फॉर नेक्स्ट स्लाइड. ठीक आहे. तर तेच इथं आपण परत
एक्सप्लेन करतो. फॉर द एनर्जी लेवल E3 इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑब्झर्व्ड स्पॉन्टेनियसली टू द एनर्जी लेवल E2. E3 पासून E2 ला स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं. सिन्स द लेवल E2 ऑफ निऑन इज ए मेटास्टेबल स्टेट, ही मेटास्टेबल स्टेट आहे E2, then the possibility of atoms in the level E2 getting re-excited again to the energy level E3 may get disturbed. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं तर E2 पासून परत E3 ला ते जाऊ शकतात, त्याच्यामुळे आपली जी सायकल आहे तर ती डिस्टर्ब होते. दिस कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय reducing diameter of the tube so that the active atoms in the energy state E2 follows the downward transition directly to the lower energy level E1. म्हणजे काय तर E2 पासून E3 ला जायच्या ऐवजी ही जी डायमीटर आपण कमी ठेवली ट्यूबची, त्याच्यामुळे यांचं कोलिजन होऊन काय होतं तर E2 पासून E1 ला आपल्याला हे ट्रान्झिशन मिळतं. दिस इज ड्यू टू द कोलिजन विथ द वॉल्स ऑफ द ट्यूब. त्याच्यामुळे आपण काय करतो तर वॉल्स ज्या आहेत ट्यूबच्या तर त्याचं डायमीटर कमी ठेवतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर आपल्याला हे डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन मिळतं. ओके, सो द हेलियम निऑन लेझर कॅन बी ऑपरेटेड ॲट एनी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ. 3 वेवलेंथ आहेत, तर याच्यामध्ये आपण त्याला काय करू शकतो ऑपरेट करू शकतो. कसं काय ते आपण चेक करू. 6328 अँगस्ट्रॉम दॅट इज ट्रान्झिशन बिटवीन E6 टू E3. E6 टू E3 म्हणजे हे 6 टू 3 हे जे आहे ते 6328 अँगस्ट्रॉम आहे. E6 to E5 3.39, E4 to E3 1.15. ठीक आहे, 3.39 E6 to E5 1.15, E4 to E3. आता इथे तुम्ही बघू शकताय की इथे आपण पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आहे तर तो इथे मेंटेन केलेला आहे. तर याच्याच पुढे आपण काय करतो तर इथं आपण फिल्टर लावतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण इथं ही लाईन दाखवूया. इफ वी कीप फिल्टर which allows only one wavelength and filter remaining one, then what we can get? We can get a single wavelength light. Are you getting this point? हे लक्षात येते का? Are you getting this point? Am I audible? Yes, sir. हा, तर इथं बघू शकताय तुम्ही की 3 वेवलेंथ आहेत. तर तुम्ही म्हणाल की या तिन्ही वेवलेंथ इथनं बाहेर पडणार, मग आपल्याला सिंगल वेवलेंथ कशी मिळते, तर त्याच्यासाठीच आपण इथं काय करतोय तर हे फिल्टर जे आहे तर ते फिल्टर लावतो. फिल्टर लावल्यामुळे काय होतं तो बाकीच्या वेवलेंथ ते ॲब्सॉर्ब करतो अँड इट अलाउज ओनली सिंगल वेवलेंथ. फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला 6328 अँगस्ट्रॉम मध्ये इंटरेस्ट असेल तर आपण ही फक्त अलाउड करतो वेवलेंथ, बाकीच्या सगळ्या फिल्टर आउट करतो. अँड इन दिस वे we are getting the laser beam which is having a single wavelength. In our case the wavelength is 6328 angstrom. So this is your possible MCQ also, that in case of helium neon laser the light emitted in red color having wavelength dash dash. So its answer is 6328 angstrom. Okay, are you getting these points? हा पॉइंट लक्षात येतोय का? ठीक आहे. सो शॅल आय रिपीट इन शॉर्ट वन्स अगेन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, परत Yes, एकदा sir. रिपीट करतोय कारण का काय आहे पॉइंट डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, सिंपल आहे, पण भरपूर त्याच्यामध्ये सब पॉइंट्स असल्यामुळं आपल्याला ते कन्फ्युजिंग विनाकारण वाटतं. सो लेट अस डिस्कस दिस वन्स अगेन. तर आपण काय चेक करतोय हिलियम निऑन लेझर किंवा गॅसियस लेझर, ज्यामध्ये आता मराठीतच सांगतो बऱ्यापैकी सगळं, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर गॅसियस लेझर आहे. गॅस लेझर जेव्हा आपण जनरली डिस्कस करतो तर त्यामध्ये काय येतं तर मिक्सचर असतं दोन गॅसचं, फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल ए कॅपिटल बी, ज्याच्यामध्ये ए जे आहे त्याला आपण एक्साइट करतो, जे ट्रान्सफर करतात त्याची एनर्जी कशाला तर ॲटॉम बी ला, जे ॲक्टिव्ह सेंटर म्हणून ॲक्ट होतात. ठीक आहे, तर ही फिगर आहे हेलियम निऑन लेझरची. ही सुद्धा फिगर तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा. I request everyone you can take screenshot of each and every slide. So you can take screenshot of this, then you can take this. Here you can get the simple idea by considering this figure.
त्यानंतर आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय बघितलं, तर हिलियम निऑन गॅस लेझर आपण डिस्कस करतोय, ज्यामध्ये आपण कन्स्ट्रक्शन बघतोय. तर क्वार्ट्ज ट्यूब आपण यूज करतोय, ज्याची लेंथ आहे 10 to 100 सेंटीमीटर, ज्याचं डायमीटर आहे 2 to 8 mm. ही जी ट्यूब आहे तर हेलियम आणि निऑन गॅसनं आपण फिल केलेली आहे. त्याचं जे प्रेशर आहे 1 mm ऑफ मर्क्युरी हेलियमसाठी, निऑनसाठी आहे 0.1 mm ऑफ मर्क्युरी, म्हणजे 10:1 प्रेशर घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मेजॉरिटी ॲटम्स कुठले आहेत, तर हेलियम ॲटम्स आहेत. किती आहेत ते, 85%. मायनॉरिटी ॲटम्स कोण आहेत, तर निऑन ॲटम्स आहेत. किती आहेत ते, 15%. पण ॲक्च्युली लेझिंग ॲक्शन जी आहे तर ती निऑन ॲटम्समुळे होते, हे लक्षात ठेवा. वी आर गेटिंग लेझर ॲक्शन ड्यू टू निऑन ॲटम्स. ती जी ट्यूब आहे तर तिला आपण पॅक करतो. एका साईडला आपण फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस वापरतो, एका साईडला आपण पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस वापरतो. तर हे आपण डिस्कस केलं कशासाठी वापरतो. तर इथे जेव्हा फोटॉन्स एकत्र होतात भरपूर, तर इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू असतं, आणि जेव्हा इंटेन्सिटी वाढते तेव्हा पार्शियली रिफ्लेक्शनमधून आपल्याला हे फोटॉन्स मिळतात, कारण का आपण तो जो सोर्स आहे एका साईडने यूज करतो. ठीक आहे. आणि हा गॅस लेझर असल्यामुळं लो पॉवर लेझर आहे, याला कूलिंग अरेंजमेंट नसते. आपण प्रॅक्टिकल पर्पज किंवा स्मॉल स्केलला हे यूज करतो. ठीक आहे, लक्षात आलं हे कन्स्ट्रक्शन. ओके, नाव वी गो फॉर नेक्स्ट वन, दॅट इज वर्किंग. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, तर मी फिगर दाखवून हे एक्सप्लेन करतो की आपण याला एक्साइट करतो हेलियम आणि निऑन ॲटम्सला. कसं एक्साइट करतो, तर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटर जे आहे तर त्यांना आपण एक्साइट करतो. 25 to 30 मेगाहर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी आपण देतो. एक्साइट झाल्यामुळे काय होतं, आयोनायझेशन होतं. आयोनायझेशन झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट होतात, आणि जे ॲटम्स आहेत त्याला आपण म्हणतो ॲक्टिव्ह सेंटर्स. तर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते कोलाइड होतात त्याच ॲक्टिव्ह सेंटर्सला, आणि त्याला एक्साइट करतात. एक्साइट झाल्यावर हे जे ॲटम्स आहेत तर ते वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्सला शिफ्ट होतात. तर इथं आपण याला 1, 2 आणि 3 हेलियमची म्हणूया, आणि निऑनसाठी 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 ही आहे निऑनची. तर या ज्या दोन एनर्जी लेवल आहेत, नंबर 2 आणि नंबर 3, याचा लाईफ टाइम असतो 10⁻⁴ to -6 सेकंद. आणि या निऑनच्या E4 आणि E6च्या जवळ असतात. म्हणजे ही 2 नंबरची ती 4च्या जवळ आहे, ही 3 नंबरची ती 6च्या जवळ आहे. याच्यामुळे काय होतं, तर इथले जे ॲटम्स आहेत तर ते एकमेकाला कोलाइड होऊन काय होतं, तर एनर्जी जी आहे तर ती ट्रान्सफर करतात. ड्यू टू दिस व्हॉट हॅपन्स, आफ्टर फ्यू सेकंड्स दॅट ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस. इथून काय होतं, ट्रान्झिशन होतं, कारण का ते जे ॲटम्स आहेत तर ते एनर्जी ड्रॉप आउट करतात आणि डाऊनवर्ड ट्रान्झिशनला येतात. तर इथे 3 ट्रान्झिशन आहेत, E6 to E5, E6 to E3 आणि E4 to E3. तर त्या गॅपनुसार आपल्याला त्या वेवलेंगचे फोटॉन्स आहेत तर ते मिळतात. E3 to E2 स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं. E2 to E1 एक्सपेक्टेड आहे की खाली आलं पाहिजे, पण इथं काय होतं, ही E2 मेटास्टेबल स्टेट असल्यामुळं परत एकदा हे रिएक्साइट होण्याची शक्यता असते. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, तर जी वॉल आहे क्वार्ट्ज ट्यूबची तर ती कमी ठेवतो डायमीटरची, जेणेकरून त्याच्या कोलिजननं ती एनर्जी काय करतात, इमिट करतात आणि खालच्या बाजूला येतात, आणि ही सायकल परत काय होते, रिपीट होत जाते. सो द सेम थिंग वी हॅव डिस्कस्ड इन द वर्किंग. ठीक आहे, तर या वर्किंग मध्ये आपण बघितलं की वेगवेगळ्या लेवल्स मधून जे ट्रान्झिशन होतं तर त्याच्यामुळं काय होतं, तर वेगवेगळी एनर्जी जी आहे वेवलेंगची तर ती काय होते, इमिट होते. गेटिंग दिस पॉइंट, लक्षात आलंय का हे? येस सर. ठीक आहे, आणि सगळ्यात शेवटी आपण बघू शकतो की कुठल्या कुठल्या एनर्जी लेवल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठली कुठली वेवलेंथ तर ती इमिट होते. E6 to E3 we can get 632 angstrom, then 3.39 micrometer in case of E6 to E5, 1.15 micrometer in case of E4 to E3. So in this way we can get the laser beam. आता हे तुम्हाला मी सांगितलंच की फिल्टर आउट जर आपण केलं, फिल्टर यूज केला तर यातली जी वेवलेंथ आपल्याला पाहिजे तीच आपण बाहेर ठेवू शकतो, बाकीचे सगळे फिल्टर आउट आपण करू शकतो. मीन्स वी कॅन अचीव द मोनोक्रोमॅटिसिटी
that is single wavelength by using that filter. So in this way we can get the laser beam. Okay, तर आपण आज काय काय डिस्कस केलं, 2 पॉइंट आपण डिस्कस केलेले आहेत. पहिला म्हणजे काय तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेझर बीम, ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या. ते हायली कोहरंट असतात, म्हणजे त्याची फेज सेम असते. फेज सेम असल्यामुळं आपल्याला याच्या पुढच्या प्रॉपर्टीज मिळतात. ते हायली मोनोक्रोमॅटिक असतात, सिंगल कलर किंवा सिंगल वेवलेंथच इमिट करतात. लेस डायव्हर्जन्स असतात, म्हणजे त्या लाईटची स्प्रेडिंग किंवा लाईटचं जे पसरणं आहे तर ते कमी असतं कशाच्या कंपॅरिझनना, अदर कन्व्हेन्शनल सोर्सेस. त्यानंतर त्याची डायरेक्शनॅलिटी हाय असते, युनिडायरेक्शनल असतात, कारण का त्याचा डायव्हर्जन्स कमी असतो. मेनी किलोमीटर्स वी कॅन डायरेक्ट इट. हाय इंटेन्सिटी, त्याची इंटेन्सिटी हाय असते, कारण का डायव्हर्जन्स कमी असल्यामुळं काय होतं तर ते फोकस कॉन्सन्ट्रेट होतात एका स्मॉल पोर्शनमध्ये, आणि त्याच्यामुळे त्याची इंटेन्सिटी जास्त असते. तर ही फिगर यूज करून आपण ते डिस्कस केलं. देन नेक्स्ट पॉइंट आपण काय डिस्कस केला तर हेलियम निऑन लेझर म्हणजे काय, ज्यामध्ये आपण एक जनरल केस घेतली, गॅस लेझर काय असतो, मिक्सचर काय असतं. देन हेलियम निऑन लेझरचं कन्स्ट्रक्शन आपण बघितलं, ज्यात क्वार्ट्ज ट्यूबचे डायमेन्शन्स, त्यानंतर कुठल्या कुठल्या प्रेशरला किती किती पर्सेंटेजला आपण हेलियम आणि निऑन मिक्स करतो. ऍक्टिव्ह सेंटर्स म्हणून कोण ऍक्ट होतात तर निऑन ॲटम्स, म्हणजे निऑन ॲटम्समुळेच आपल्याला लेझर बीम मिळते. ती जी ट्यूब आहे तिचे 2 साइड, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव्ह असते, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव्ह असते. आणि हा लो पॉवर लेझर आहे, कूलिंग अरेंजमेंटची रिक्वायरमेंट नाही. वर्किंगमध्ये आपण काय बघितलं तर यांना आपण आयोनायझेशन झाल्यामुळं इलेक्ट्रॉन जे सेपरेट होतात ते कोलाइड होतात यांना, आणि हे एक्साइट होतात ॲटम्स. एक्साइट झालेले ॲटम्स आहेत ते कोलाइड होतात पर्टिक्युलर एनर्जी लेवल्सला, जिथे त्यांचे लाईफ टाईम आहेत. आणि ती जी एनर्जी आहे जी ट्रान्सफर होते तीच परत रिलीज होते निऑन केसमध्ये, म्हणजे काय E6 to E5, E6 to E3, E4 to E3 या स्टाईलमध्ये. आणि आपल्याला जे इंटरेस्टेड वेवलेंथ आहे ती काय तर 6328 अँगस्ट्रॉम, तर याच्यामध्ये ती वेवलेंथ इमिट होते. E3 to E2 स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं, E2 to E1 पण इमिशन होतं. कशामुळं तर वॉल कोलिजनमुळं. आतली जी ट्यूब आहे त्याचे वॉल्स आहेत, इनर वॉल्स, त्याला कोलिजन असल्यामुळं किंवा कोलिजन झाल्यामुळं हे ॲटम्स आहेत तर ती एनर्जी ड्रॉप आउट करतात. नाहीतर परत ते रिव्हर्ट बॅक, म्हणजे परत एकदा रिएक्साइट होण्याची शक्यता असते, कारण का ही मेटास्टेबल असल्यामुळं याचा सुद्धा लाईफ टाईम इथं जास्त आहे. तर त्याच्यासाठी आपण त्या क्वार्ट्ज ट्यूबचा डायमीटर काय ठेवतो, कमी ठेवतो. अँड वी कॅन गेट द सायकल ॲज वी आर एक्साइटिंग इट बाय रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. रेडिओ फ्रिक्वेन्सीनं आपण त्याला एक्साइट करतो आणि ही लेझर बीम आपल्याला मिळते. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So I request all you mark your attendance in chat box. Okay, once again I request, if anyone is remaining, mark your attendance in chat box. So today we conclude here.